بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من جملہ خطوط مذکورہ کے ایک میں یہ بھی استدعا ظاہر کی گئی کہ موقع موقع سے اس میں مناسب مواعظ و نصائح بھی بڑھا دیے جاوے، سو اس طور پر اور زیادہ نفع کی توقع ہوئی۔ پھر ان دونوں مصلحتوں کے ساتھ ہی اس وجہ سے اور زیادہ آمادگی ہوئی کہ آج کل فتن ظاہری جیسے طاعون اور زلزلہ و گیرانی و تشویشات مختلفہ کے حوادث سے عام لوگ، اور فتن باطنی جیسے شیوع بدعات، الحاد، کثرت فسق و فجور سے خاص لوگ پریشان خاطر اور مشوش رہتے ہیں۔ ایسے آفات کے وقت میں علماء امت ہمیشہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت و تعلیف، روایات اور نظم مدائح و معجزات اور تکثیر صلاۃ و سلام سے توسل کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ بخاری شریف کے ختم کا معمول اور حسن حسین کی تعلیف اور قصیدہ بردہ کی تصنیف کی وجہ مشہور و معروف ہے۔ میرے قلب پر بھی یہ بات وارد ہوئی کہ اس رسالے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و روایات بھی ہوں گے، جا بجا اس میں درود شریف بھی لکھا ہوگا، پڑھنے سننے والے بھی اس کی کثرت کریں گے۔ کیا عجب ہے کہ حق تعالیٰ ان تشویشات سے نجات دے۔ چنانچہ اسی وجہ سے احقر آج کل درود شریف کی کثرت کو اور وظائف سے ترجیح دیتا ہے، اور اس کو اطمینان کے ساتھ مقاصد دارین کے لیے زیادہ نافع سمجھتا ہے، اور اس کے متعلق ایک علم عظیم کہ اب تک مخفی تھا ذوقی طور پر ظاہر ہوا ہے، والحمدللہ علی ذلک۔ اور نیز رسالہ ھذا میں جو ذکر حالات ہوگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کتاب پہ لکھنے کے وجوہات کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ کتاب میں نے کیوں لکھی اور لکھنے کا داعیہ کیا پیدا ہوا، اور اس میں انہوں نے کہا بہت سے لوگوں کے خطوط آئے، اور خطوط میں آیا کہ بھائی کچھ لکھنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی ساتھ ساتھ کچھ وعظ ہو جائے، کچھ نصیحت ہو جائے واقعات کے ذیل میں۔ ایک تو رہتا ہے واقعہ کے طور پر ہم نے سن لیا، اور پھر اس واقعے سے ہمیں کیا فائدہ ہونا چاہیے، کس طریقے سے ساتھ میں اس قسم کی چیزیں بھی ذکر کر دی جائے تو بہت مفید ہوگا۔ یہ انہوں نے کہا، ان کو بھی اچھا لگا، بات بالکل صحیح ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک تو ہے زمانے کی حالت۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زمانے کی جو حالت لکھی 1947 سے پہلے کی حالت ہے۔ اس وقت دنیا میں انگریزوں کا راج تھا، مسلمانوں کا راج نہیں تھا، یا ہندوستان کی آزادی بھی نہیں تھی، اور تم نے تاریخ اگر سنی ہوگی تو بہت زیادہ فتنہ اور فساد کا زمانہ تھا۔ تو ظاہری طور پر بھی فتنے کا زمانہ ہے، پھر مہنگائی اور پریشانی اور الجھن، ہر ایک آدمی پریشان ہے۔ کیونکہ حضرت تھانوی نے 47 سے پہلے کا کہا، لیکن اس وقت اگر تم دیکھ رہے ہو اس وقت کوئی نرمی نہیں بلکہ اور زیادہ سختی ہر چیز میں۔ یہ صحیح ہے کہ ہمارے اوپر غلامی نہیں ہے، لیکن غلامی سے بھی زیادہ سختی ہمارے اوپر ہو گئی۔ اس زمانے میں 4 آنے شیر دودھ ملا کرتا تھا، اب 4 آنے کی جگہ پر 60-70 روپے شیر مل رہا ہے، لیکن مہنگائی بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے، اور پریشانی بھی لوگوں میں بہت، بیماری بھی ہے، پریشانی بھی ہے، گھر کی پریشانی ہے، دوسری پریشانی ہے۔ ان ساری پریشانی کے 2 حصے انہوں نے کر دیے، ایک حصہ ظاہری اور ایک حصہ باطنی۔ ظاہری تو یہی ہے، گرمی ہے، سردی ہے، پریشانی ہے، کھانے کی تنگی ہے، مہنگائی ہے، الجھن ہے، پریشانی۔ اور دوسری باطنی جو ہے وہ بھی باطنی ہے کہ گناہ حد سے زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ پہلے بھی گناہ تو ہوتا تھا، یہ نہیں کہ گناہ نہ ہو، لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ دن بدن گناہ کی جو معیار ہے، گناہ کی جو رفتار ہے، وہ رفتار سب جگہ اور سب لوگوں میں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہنود میں دیکھو تو ہنود میں، نصرانی میں دیکھو تو نصرانی میں،
हम लोगों में देखो तो हम लोगों में सब में गुनाह कसरत के साथ बढ़ते चले जाते हैं, और जितने ज्यादा गुनाह बढ़ेंगे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भी सख्ती या पकड़ वगैरह होती रहती है। पहले इतना बारिश, पहले इतना सैलाब, पहले इतनी चीजें नहीं आती थी। अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालहू लकड़ी लेकर मारने नहीं आते, तो इस किस्म के हालात पैदा कर देते हैं। और ये हालत कब खत्म होगी? जब हमारी हालत दुरुस्त हो। समझ में आया ना? अल्लाह जल्ल जलालहू ने हमारे लोगों की दुरुस्तगी के लिए ये आफात और बलियत पैदा की, और हमारी हालत कब दुरुस्त होगी? जब हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा हमारे सामने आएगा, तो उससे एक किस्म की ढारस, एक किस्म का सुकून और एक किस्म का इत्मीनान होता है। और यही इत्मीनान आदमी को नेकियों की तरफ मुतवज्जह करता है, बुराइयों से रोकता है, गुनाह से तौबा की तौफीक देता है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से मेरे दिल में ये ख्याल आया कि वाकई में हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक पर एक किताब लिखनी चाहिए, जिसमें वाक़यात सच्चे हो, जैसा गुज़िश्ता कल कहा, और फिर उसमें कुछ वाज भी हो, नसीहत भी हो, तकरीर भी हो, और ऐसी बात के लोगों को दीन का खींचे, दीन मुतवज्जह हो जाए और दीन सुधर जाए, दिल की दुनिया सुधर जाए। तो ऐसा होना चाहिए। इस वजह से मैंने ये किताब लिखने का मैंने इरादा किया। इसके अलावा और आगे बोल रहे उलमाए उम्मत हमेशा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत व तालीफ, रिवायात और नज़्म मदाइह व मौजिज़ात और तकसीर सलात व सलाम से तवस्सुल करते रहे हैं। यानी अवाम का उलमाए किराम, मशाइख वगैरह सब के सब अगर कोई ये चाहता है कि हम दुनियादारी से हटें, अगर हम चाहते हैं कि शैतान के कब्जे से हमारी राहत हो, अल्लाह तबारक व तआला के हमारी कबूलियत हो, तो उस कबूलियत के हासिल करने के लिए उलमा ने बहुत गौर किया, और बहुत गौर करने के बाद मालूम हुआ कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें बयान की जाए। लोग हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाले बने, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद हमारे दिल में पैदा हो, और ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ा जाए। इस वजह से हज़रत फरमाते हैं कि मैंने अपने मुरीदीन को ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने की तरफ मुतवज्जह किया। देखो, एक बात बताता हूँ, और वो ये कि मुरीद होना, बैत करना जरूरी है, समझे? लेकिन हम इसको बिल्कुल जरूरी नहीं समझते। मशाइख हक्का से जिससे तुम्हारा दिल चाहे उससे बैत हो जाए, लेकिन जब तक मशाइख हक्का न मिले, और मैंने आंखें बंद करके जिधर चाहे मत करो। बाजार जाते हो तो बाजार जाकर चीजों को परखते हो, चीजों को देखते हो, अच्छी होती है बहुताल करते हो, तब खरीदते हो। ऐसा तो नहीं कि जौनसी लारी वाले के पास पहुंच गया, लारी उसे दे दिया, ऐसा तो नहीं करते नहीं। और करते हो तो गलत करते हो। तो इसी तरीके से इस जमाने में भी मशाइख हक्का की मैंने कैद लगाई, समझ में आया? इस वजह से कि हर जगह पर डुप्लीकेट है, हर जगह में। वो आज एक हमारे घर में सुना रहा था कि डुप्लीकेट की इतनी बहुत पाली है कि जीरा भी डुप्लीकेट मिल रहा है, समझा नहीं? हर चीज में डुप्लीकेट मिल रहा है। तो जब हर चीज में डुप्लीकेट मिलेगा तो इसमें नहीं मिलेगा, समझना है? इस वजह से मशाइख के हक्का की मैंने कैद लगाई। और जब तक मशाइख के हक्का न मिले, बेतवज्जो मत करो। एक चीज का खास एहतमाम करो, फराइज नमाज का तो एहतमाम करना ही है, लेकिन इसके साथ साथ कसरत दुरूद शरीफ और कसरत इस्तिग़फ़ार, ये दो चीज कसरत के साथ करते रहो।
आज मुरीद न हो, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा, होना चाहिए, लेकिन आंखें बंद करके हो जाओ ये नहीं। इंतजार करो, तुम्हारे दिल को लगे, तुम्हें लगे कि इससे फायदा होगा वहां तक, लेकिन वहां तक दुरूद शरीफ की कसरत करो। रोजाना 300 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो और इस्तग़फ़ार भी इसी तरीके से कसरत से करो। ये दो चीजें मशाइख फरमाते हैं कि ये दो चीजें आदमी को रहनुमाई करती है अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी की तरफ। आदमी भी मिल जाता है, तौफीक भी मिल जाती है और रास्ता भी साफ हो जाता है। इस वजह से कोशिश करो कि आज से ज्यादा दुरूद शरीफ और ज्यादा से ज्यादा इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फिरुल्लाहल ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, या ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, या सलातु तौबा। बस उसके साथ सलातु तौबा पढ़ते रहो और अल्लाह ताला से मांगते रहो कि या अल्लाह मैं तुझसे मोहब्बत करना चाहता हूँ। अभी असर की तालीम में अभी आप हज़रत ने सुना, मुझे हुआ कि इसी मोहब्बत पर आज की तालीम हो जाए, लेकिन ये किताब रह जाती। अल्लाह की मोहब्बत बहुत जरूरी है। अल्लाह ताला ने हमको पैदा ही किया है लियारफून, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून जो कहा गया, उसकी तफसीर लियारफून का है। अल्लाह की मोहब्बत के लिए अल्लाह ने हमको पैदा किया है। और जाहिर बात है कि मोहब्बत से हटाने वाली सारी चीजें भरी हुई है, नफ्स भरा हुआ है, शैतान भरा हुआ है, ख्वाहिश भरी हुई है, समझ में आया नहीं। और इन सब को हटाकर अगर अल्लाह की तरफ तुम तवज्जो करोगे तो मालूम होगा कि ये बंदा कितना अच्छा है, ये सारी गंदगी कर सकता है, सारी गंदगियों में रह सकता है, सारी गंदगियां इसके अंदर में है, लेकिन ये गंदगी की तरफ मुतवज्जो नहीं होता और मेरी तरफ मुतवज्जो होता है तो अल्लाह ताला पसंद करेगा कि नहीं। इसीलिए तो इसको अशरफुल मखलूकात बनाया हम लोगों को। अल्लाह की सारी मखलूकात में अशरफ इसीलिए बनाया गया कि हम अपने जज्बे को, खाने पीने की आदत है, खाने पीने के जज्बे को छोड़ सकते हैं। सुबह सादिक से लेकर मगरिब तक नहीं खाते, रात को कितनी थकान लगी हुई हो, ईशा पड़े बगैर नहीं सोते, कितनी थकान लगी हो, कितनी गहरी नींद हो, लेकिन हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह सब अजान में सुनते हैं तो नमाज अजान को नींद को छोड़कर आ जाते हैं बहुत सारी चीजों में। और इनके अलावा अपनी ख्वाहिशात और हलाल हराम और ये चीजें है वो तुम सब जानते हो। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला को ये चीज पसंद है। और ये कब होगा? जब हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत। अल्लाह हमारे साथ कितनी मोहब्बत करता है वो अगर मुकाबला के अंदर में तुम देखो, पता नहीं तुम्हें बताया था या सबक में बताया था कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ कितनी मोहब्बत करते हैं। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ कितनी दौड़ेगा कौन है? देखिए, दो तीन बताया था मैंने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मोहब्बत करते हैं। हदीस बुखारी की रिवायत में आया था कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुजूर में मेराज में गए, वहाँ अल्लाह जल्ल जलालहू और मन वालों से इज्जो नियाज की बातें हो रही। वो सारी में नहीं तफसील बयान कर देता, लेकिन इशारा कर दो। अल्लाह जल्ल जलालहू व मन वालों फरमाते अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त ये नहीं कहते वालेकुम अस्सलाम, मैं बल्कि उस वक्त कहते हैं अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। मैंने उस वक्त इन लोगों को किस्सा सुनाया था कि किसी बुजुर्ग ने कहा कि हजरत उस वक्त में जब अल्लाह के साथ लो लगी हुई हो, ऑनलाइन बात चल रही हो और मेरी याद आ जाए तो मेरे लिए दुआ करना। तो बुजुर्ग ने कहा कि बेवकूफ, अल्लाह के साथ तखली में ताल्लुक जुड़ा हुआ हो, उस वक्त में तेरी याद आ जाए तो वो ताल्लुक ही क्या है? उस वक्त तो कहाँ से मुझे याद आएगा और वो क्यों याद आएगा? अरे समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ देखो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह जल्ल जलालहू के हुजूर में खड़े बात कर रहे हैं
اور السلام پیش کر رہے ہیں، تحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ کی طرف سے سب قبول کر لیا جاتا ہے، اور کہتا ہے السلام علیکم یا نبی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ اللہ صرف مجھ پر سلام نہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اور اس حدیث میں جملے میں بتایا گیا ہے کہ جب آدمی ہم نماز میں السلام علیکم اے نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین جب پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، تو اس وقت دنیا کے کونے میں جہاں کہیں بھی رجل صالح ہو، میں تم کو یا نہیں ہو تمہارا سمجھنا نہیں، لیکن اگر رجل صالح ہو تو ہمارا سلام اس کو، اللہ کا سلام اس کو حدیث میں ہی۔ تو یہ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے کہ جس وقت کوئی دوسرا یاد بھی نہیں آتا وہاں پر بھی امت کو نہیں بھولے۔ ویسے تو ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امتی کرتے ہیں، لیکن اس جگہ پر دیکھو، جس کی میں نے کئی مثالیں بھی بتائی تھی، اور یہ ہے جیسے بزرگوں نے کہا کہ بھائی میں جب اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہوں تو پھر مجھے تو ساری نسبتیں، سارے تعلقات ختم ہو جانا چاہیے اللہ کے ساتھ ہے۔ اس وقت اگر تو یاد آئے تو پھر وہ بات ہی کیا رہی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے ساتھ بہت محبت ہے، اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے واقعات اس وقت ذہن میں آ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے ساتھ کتنی محبت ہے، اور ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت ہے وہ تو کل کو بتایا تھا میں نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جا رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت کی جا رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف بتایا جا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، سنتوں کو کیا ہے رکاوٹ، طریقے میں رکاوٹ بتائی جا رہی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن ہم کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے ابا کو کوئی گالی دے دے کہ تیرا باپ ایسا ہے، ہمیں فوراً غصہ آ جائے گا، مارنے مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی کیچڑ اٹھا لے ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے بتایا تھا کل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پوچھ لیا کہ بیٹھنے میں اچھی جگہ دی تھی، اچھا مقصد جگہ دے دی تھی، اوپر ایسی چل رہا تھا، پنکھے چل رہے تھے، لوگ بڑے اعزاز اور احترام کے ساتھ تمہارے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھتے تھے، ہمارے نبی کے خلاف، ہماری کتاب کے خلاف، قرآن پاک کے خلاف 17 آیتیں نکالنے کا کہا کہ نہیں، ہمارے کے خلاف آیت کے خلاف 3 طلاق کا مسئلہ قانون بنا کہ نہیں، اسلام کے قانون کے خلاف یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، تم نے کیا کیا؟ مجھے نہیں، آپ حضرات کو ہر ایک کو اگر یہی سوال پوچھا گیا تو ہم سمجھنا ہے، اور یہ سمجھنا ہے کہ ہم سب سے بڑے متقی پرہیزگار بڑے حضرات ہم ہی ہیں، ہم سے بڑھ کر اور کوئی نہیں، لیکن اس جگہ پر اگر یہی پکڑا گیا تو وہاں جواب کیا دیں گے؟ خیر، میرا لیے سب جو میں بات آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ جب تک کسی سے صحیح بیعت کا تعلق نہ ہو، بیعت ہو جائے، بیعت تعلق ہو جائے، معاملات کی پابندی کرے، سمجھنا ہے، اس کے ساتھ عمود الرف رکھے، یہ تمہارا ہی فائدہ ہے، لیکن جب تک یہ نہ ہو آنکھیں بند کر کے کسی کے ہاتھ پر ہاتھ مت دے، بلکہ وہاں تک درود شریف کثرت سے پڑھتے رہو، استغفار کثرت سے کرتے رہو، یہ دونوں چیزیں درود شریف اور استغفار یہ تمہاری کیا کرے گی؟ مدد کرے گی، اور تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح راستے تک، صحیح مقصد تک اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو پہنچائے گا۔ حضرت امیر رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھی اپنے لوگوں کو، یعنی جو ان کے مریدین ہیں ان کو یہی کہا کہ بھائی درود شریف کی کثرت کرو، دوسرے بھی معمولات ہے، تسبیح پڑھنا ہے، اور بھی چیزیں ہیں، نوافل پڑھنا ہے، لیکن اس میں جو درود شریف جو ہے اس کا درجہ بہت ہی بڑا ہے، اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہت جلدی پیدا ہوتی ہے۔ جی، چنانچہ بخاری شریف کے ختم کا معمول اور حسن حسین کی تعریف اور قصیدہ بردہ کی تصنیف کی وجہ مشہور و معروف ہے۔ میرے آپ حضرت جانتے ہیں کہ بخاری شریف جو ہے
اس کا ختم کیا جاتا ہے. جس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے وہ مقصد پورا ہوتا ہے. ورنہ نہیں. عام مطلب جو ہمارے یہاں معمول ہے وہ تو یہ ہے کہ کوئی بہت بڑا بیمار ہو گیا, اس کی شفا نہیں ہو رہی, اس کے لیے بخاری کا ختم کرایا گیا, اللہ نے شفا دے دی. اور ایک بزرگ کا واقعہ میں نے بتایا کہ اس کی تو ہر ضرورت کے لیے اس نے 40 مرتبہ بخاری ختم کی, 40 مرتبہ 40 حاجتیں اللہ تعالیٰ نے پوری کر. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں درود شریف ہے, صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جائے گا ہر حدیث کے وقت. سمجھنا. حسن حسین ہے, یہ بھی کتاب ہے, بہت ہی عمدہ کتاب ہے, عربی میں ہے. ابو صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ذکر کیا ہے اس میں. حسن کے معنی آتے قلعے کے, اور حسین کے معنی مضبوط قلعہ. واقعی میں اگر وہ پڑھو گے تو مضبوط قلعے میں تم بیٹھ جاؤ گے. قصیدہ بردہ, ایک آدمی تھا بہت بزرگ تھے بیچارے, لقوہ مار گیا. جب آدمی کو معلوم ہے تمہیں, تو جب لقوہ مار جاتا ہے تو ہاتھ بھی نہیں جا سکتا, پاؤں بھی نہیں جا سکتا, بول بھی نہیں سکتا, ادھر ادھر آنکھیں بھی نہیں کر سکتا, ایسا ہو جاتا ہے. بزرگ آدمی تھے, تو اس نے اسی حالت میں لیٹے لیٹے ایک عربی میں قصیدہ پڑھا, اور اس قصیدے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی. سنا ہوگا تم نے قصیدہ بردہ کا, نہیں سننا نام. قصیدہ بھی دیکھا کہ نہیں, کہاں دیکھا, کہاں. مدرسے میں داخل نصاب ہے, پڑھایا جاتا ہے, جیسے مقامات وغیرہ پڑھائی جاتی ہے, اس طریقے سے بہت اچھا ہے. انہوں نے بزرگ نے وہ قصیدہ لکھا, اور لکھ کر اپنے پاس رکھا. وہ پڑھ کر سکتے نہیں, بول کر سکتے نہیں, لیکن رات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا, اور وہ آئے اور کہا کہ وہ قصیدہ بردہ جو تم نے لکھا ہے اس کو پڑھو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بردہ, ایک چادر اس کے اوپر ڈال دی. اس چادر کا ڈالنا تھا کہ لقوہ کچھ کا جو بیماری تھی ساری بیماری آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف, درودی کی وجہ سے تو یہ ہوا. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ میرے قلب پر بھی یہ بات وارد ہوئی کہ اس رسالے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و روایات بھی ہوں گے. جا بجا اس میں درود شریف بھی لکھا ہوگا. پڑھنے سننے والے بھی اس کی کثرت کریں گے. کیا عجب ہے کہ حق تعالیٰ ان تشویشات سے نجات دے. چنانچہ اسی وجہ سے اختر آج کل درود شریف کی کثرت کو اور وظائف سے ترجیح دیتا ہے, اور اس کو اطمینان کے ساتھ مقاصد دارین کے لیے زیادہ نافع سمجھتا ہے. اور اس کے متعلق ایک علم عظیم کہ اب تک مخفی تھا ذوقی طور پر ظاہر ہوا ہے. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اس کتاب کو لکھنے کا میں نے ارادہ کیا, ایک بہت ہی غامض چھپا ہوا ایک علم جو آج تک میرے سامنے نہیں تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علم میرے سامنے کھول دیا. درمیان میں ایک قصہ اور بتا دوں. حضرت شیخ نور اللہ مرتضی نے فضائل درود لکھی, صبح کو میں نے بتایا بھی تھا اور آگے بتاؤں گا بھی. سمجھنا. تو کہا کہ جب میں اس کتاب کو لکھ رہا تھا تو مجھے خواب میں اب دیکھا. خواب میں تو کہنے والا کہتا ہے کہ اپنی کتاب میں قصیدہ بھی لکھو, اور وہ قصیدہ بتایا سب حضوری برام جان علم ترحم جان. یہ شعر جامی تو پڑھی ہوگی, شعر جامی پڑھی ہوگی کہ نہیں؟ ارے پڑھائی جاتی ہے عربی ساؤنڈ میں, سب پڑھے لکھے ہیں, تو پوری استعداد بڑھے گی کیسے. خیر, شعر جامی ایک کتاب ہے, عربی ساؤنڈ میں پڑھائی جاتی ہے. علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے. ہر سال حج کے لیے تشریف لایا کرتے تھے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار مقدس پر حاضر ہو کر واپسی میں رخصتی چاہا کرتے تھے.
मज़ार मुक़द्दस से आवाज आती थी, उनको आती होगी, आवाज आती थी कि बस सलामत रवि यो बाज आई, सलामती से जाओ घर, फिर आ जाना। अभी समझ में आ रहा है, कभी समझ में आया नहीं। ये इतने बड़े बुजुर्ग, उन्होंने ये अशआर जो मैंने अभी पढ़े, जब महजूरी बरामद जाने आलम तरहम या नबी अल्लाह तरहम, जो शेख ने फजाइल दूरी में आखिर में शेख को लिखा है, और हजरत मौलाना फारसी में है, हजरत मौलाना असदुल्लाह साहब ने, जो उस वक्त मदरसा मज़ाहिर के मोहतमिम थे, हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे, वो भी बड़े ऊंचे आदमी थे, उन्होंने उसका उर्दू में तर्जुमा किया है। हजरत अल्लामा जामी ने, और अल्लामा जामी जो है, अल्लामा जामी जो है वो शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पीर भाई, शेख सादी जिससे बैत हैं, शहाबुद्दीन सोहरवर्दी, अल्लामा जामी रहमतुल्लाह अलैह भी उनके खलीफा थे। बहरहाल मुख्तसर ये कि उन्होंने, हजरत जामी रहमतुल्लाह अलैह हर साल आते थे हज के लिए, जोश में आकर ये अशार पढ़ लेगी, आपकी दूरी की वजह से, आपके बहुत की वजह से हम बहुत परेशान हैं। जब महजूरी बरामद जाने आलम, दुनिया की जान बाहर निकल रही है, तरहम या नबी अल्लाह तरहम, या अल्लाह के नबी रहम कीजिए, रहम कीजिए। मानना है बड़ी है बात है, तो तुम उसमें फजाइल दुरूद में पढ़ोगे तो पता चलेगा। और ये इरादा किया कि अब मैं जाऊंगा तो जाकर मज़ार मुक़द्दस के सामने में इस दुआ को पढ़ूंगा। और वो हज के लिए आए, हज करके वापस जाने लगे तो मदीना मुनव्वरा पहुंचे। मदीना मुनव्वरा अभी पहुंचे भी नहीं थे कि ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं, वो आ रहा है उसको रोको, वो आ रहा है उसको रोको। पुलिस ने रोक दिया, ये क्योंकि चलो इस रास्ते से, और पार से रोक दिया तो कोई हरज की बात नहीं, दूसरे रास्ते से आएंगे। वो दूसरे रास्ते से आने लगे, उधर पुलिस को उधर के हाकिम को भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक दिया, अरे वो नहीं मानता, वहां से आ रहा है, उसको रोको वरना भी कयामत बर्पा हो जाएगी। है, इधर भी रोका गया, इधर भी रोका गया, सब जगह से रोका गया, उधर को आने नहीं दिया गया। हम मतलब ऐसा ही होता है कि जब रोक दिया गया तो हम समझते तो चोर होगा, गुनेगार होगा, खताकार होगा, गुनेगार होगा, इसीलिए बाजार मुकद्दस को नहीं आने दिया जा रहा। लेकिन ये बात नहीं थी, इन्होंने सोचा था कि मैं मजार पर जाकर ये अशार पढ़ूंगा, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने कि जब दर्द से वो पढ़ेगा तो कयामत ही हो जाएगी, मुझे मजार से मैं निकल पड़ा तो क्या होगा, समझना है? इसलिए उनको रोका गया, वो अशार उसमें। तो भाई बहुत सारी चीजें हैं। अब इस वक्त इन चीजों को, ऐसी चीजों को बयान करने में जरा डर भी लगता है, यानी कोई क्या लकब दे दे, कोई क्या दे दे। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी अपनी कब्र मुबारक में जिंदा है, जैसे मदीना मुनव्वरा में थे, आज भी जिंदा है। और आज भी वही वहां से नेमतें, बख्शिशें वगैरह होती है जो उसूल के मुताबिक तुम करो तो तुमको भी मिलती है। लेकिन हम उसूली न करें, बेउसूली करें तो फिर हमें कुछ भी नहीं मिलता। समझ में आ गया? खैर, बहरहाल तो इस किस्म के बहुत सारे अशार भी है, जैसे कसीदा बुर्दा कहा गया, उस कसीदा बुर्दा में अशार है, दो दो तीन तीन चार। इन अशार की भी फजीलत है। अगर कोई इसलिए पढ़ता है इस अशार को तो अल्लाह ताला उस मुसीबत को दूर करता है। वैसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन क्या है, आप लोगों को समझाने के लिए बताया कि हजरत थामी जो कह रहे हैं, तो इसी वजह से मैंने ये किताब लिखी। और पहले दिन मैंने बताया था कि ये किताब जिस मकसद के लिए पढ़ी जाए, अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालहू उस मकसद में कामयाबी अता फरमाते हैं। और मैंने उसी वक्त बताया था, हालांकि ये किताब तो हमारे सामने है,
कई छपी भी है, पढ़ी भी है, वैसे भी पारा देखी है, नशरुद्दीन इस जिक्र नबी हबीब। लेकिन मैंने कहा कि हम इस वजह से पढ़ते हैं कि अल्लाह जल्ल जलालहू अमन वालहू, हम इस वजह से सुनते हैं कि अल्लाह जल्ल जलालहू अमन वालहू हमारे दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची इश्क और मोहब्बत पैदा करते। जितना एहतराम से, जितने इज्जत के साथ इन बातों को सुनोगे, देखो हजरत थानवी भी फरमाते हैं जरूर फायदा होगा। चुनांचे इसी वजह से अख्तर आजकल दुरूद शरीफ की कसरत को और वज़ाइफ से तरजीह देता है और इसको इत्मीनान के साथ मकासिद दारैन के लिए ज़्यादा नाफे समझता है, और इसके मुताल्लिक एक इल्म अजीम कि अब तक मख्फी था ज़ौकी तौर पर ज़ाहिर हुआ है, वल्हम्दुलिल्लाहि अला ज़ालिक। और नीज़ रिसाले हाजा में जो ज़िक्र हालात होगा, उस ज़िक्र हालात से मारिफत और मारिफत से मोहब्बत और मोहब्बत से क़यामत में माइयत और शफाअत की उम्मीदें आज़म मकासिद से हैं। चल समझा दे क्या कहा हो। फिर बोलो, नीज रिसाले हाजा, इस रिसाले हाजा से तुम्हारे दिलों में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा होगी। और किसी की भी अच्छी अच्छी बातें तुम सुनते हो तो तुमको होता है ना, अच्छा आदमी है, उसकी मोहब्बत पैदा हो जाती है कि नहीं। तो जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे तो तुम्हारे दिल में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो जाहिर कर दिया करता, याद क्यों नहीं रखता। जो जिक्र हालात होगा, उस जिक्र हालात से मारिफत, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मारिफत कौन थे, क्या थे, जब हम देखेंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक कैसे, आदात कैसे थे, जवानी में कैसे थे, बुढ़ापे में कैसे थे, अभी हम सुनेंगे तो उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत होगी कि नहीं जी। और मारिफत से मोहब्बत, और मारिफत से फिर मोहब्बत पैदा होगी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा होगी। अच्छे आदमी को जब तुम पहचानोगे तो उसके साथ दोस्ती करने को नहीं चाहेगा, तो ये मोहब्बत पैदा, सबसे पहले मारिफत पैदा, पहचान होगी, पहचान के बाद मोहब्बत पैदा होगी, मोहब्बत के बाद और मोहब्बत से क़यामत में माइयत। मोहब्बत से जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तुम्हारे दिल में पैदा हुई तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन फरमाते हैं कि हम ये सोचते थे कि क़यामत के दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहुत ही ऊंचे दर्जे पर होंगे, जाहिर बात है अल्लाह के रसूल है, और हमारे तो इतने, हमारे पास तो अमाल है नहीं, हम तो पता नहीं कहाँ कहाँ होंगे। होता नहीं, तुम्हें अगर बहुत किसी आदमी से मोहब्बत हो जाए लेकिन उसके पास पहुंचना मुश्किल हो तो मोहब्बत के साथ तुम आ नहीं सकते तो परेशान हो जाते हो कि नहीं। वरना साहब फरमाते हम बहुत परेशान थे, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल मरउ मा मन अहब्ब, आदमी उसके साथ होगा जिसके साथ उसको मोहब्बत हो। तो साहबा फरमा कि हम खुश हो गए, हमें तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत है, इस मोहब्बत की वजह से जहाँ हुजूर होंगे वहां मैं हूँ। तो फरमाते कयामत में हुब्बे नबवी की वजह से जो आदमी नबी के साथ मोहब्बत करेगा वो नबी के पास होगा। हदीस है जी। मोहब्बत से क़यामत में माइयत और शफाअत की उम्मीदें, और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत तुमको साथ हो गया, साथ तुमको मिल गया तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको छोड़ेंगे थोड़े। कल बताया था और अभी भी याद आई थी लेकिन फिर वो जहन से निकल गई बात कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा बहुत ही हजीन, बहुत ही गमगीन, बहुत ही परेशान, मुंह लटकाए हुए नाराजगी के साथ बैठे थे। अल्लाह जल्ल जलालहू अमन वालों को तो हर चीज का इल्म है, लेकिन इसके बावजूद हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बैठे हुए थे, अल्लाह जल्ल जलालहू ने देखा और समझ गए, तो अल्लाह जल्ल जलालहू अमन वालों ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा कि जिब्रील जरा जाकर देखो मेरा महबूब क्यों परेशान है।
प्लीज जाकर देखो मेरा महबूब क्यों परेशान है, देखो तो सही क्या हो रहा है, सर में दर्द है, पेट में दर्द है, बुखार आया है, क्या है, मानना है नहीं। हजरत जिब्रील तशरीफ लाए, आज अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालहू कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारा कितना ख्याल है और हमको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इतनी भी मोहब्बत नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ। अभी तो मैंने वो बताया वो वाकया अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह, ये दूसरा वाकया है। हजरत जिब्रील आएगा कि अल्लाह जल्ल जलालहू सलाम कहता है, और सलाम कहने के बाद पूछता है कि मेरे हबीब क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है, क्यों इतने परेशान नाराज होकर बैठे हुए हो, क्या फिक्र है, क्या किस फिक्र में परेशान हो। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपने उम्मती के फिक्र में परेशान हूँ कि मेरी उम्मत मेरा मानती नहीं, जहन्नम का काम करती है, ये जहन्नम में जाएगी तो क्या होगा इनका, मुझे अपनी उम्मत की फिक्र है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फिर ऊपर गए और कहा कि यार अल्लाह, तेरा हबीब जो अपनी उम्मत को फिक्र लिए हुए है, तो समझ में आ रहा है नहीं। अल्लाह जल्ल जलालहू अम्मन वालों ने कहा जाओ जाकर हमारे हबीब को कह दो कि घबराओ मत, फिक्र मत करो, हम तुमको खुश कर देंगे। वाला सौफ नुक्ति का फिर क्या है, वाला सौफ नुक्ति का फतरदा, मुझे भी मालूम था, लेकिन मैं अगर देखूं से कि आप लोगों को क्या है, हम तुमको इतना अदा करेंगे, इतना अदा करेंगे, अब राजी हो जाएंगे, फिक्र मत करो। ये भी काफी था, लेकिन इसके बाद अल्लाह जल्ल जलालहू के सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो उससे ज्यादा था कि जब तक मेरा एक भी उम्मती जहन्नम में होगा मैं राजी होने वाला नहीं, जब तक मेरा एक भी उम्मती जहन्नम में होगा मैं उसकी सिफारिश के बगैर राजी होने वाला हूँ। मेरा कोई जहन्नमी जन्नत में जाएगा, जहन्नम में नहीं जाएगा। बुजुर्ग और दोस्तों, ऐसा अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रसूल दिया है, फिर भी हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को और हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ने के लिए भी राजी नहीं। हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुन रहे हैं, लेकिन जबान से एक मर्तबा भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं निकल रहा, ये कितनी हमारी कोताही है। मौलाना फरमाते हैं कि मोहब्बत से क़यामत में माइयत और माशियत होगी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मन हब्बा, जिसके साथ मोहब्बत होगी उसके साथ रहोगे। इसलिए अगर इस वक्त अगर एक्टरों के साथ मोहब्बत है, एक्टर्स के साथ अगर मोहब्बत है तो देखो हाँ कहाँ होंगे उसमें। पहले इल्म के साथ मोहब्बत है, बुजुर्गों के साथ मोहब्बत है, तो वो कहाँ होंगे। अलमरु मा मन हब्बा, जो जिसके साथ मोहब्बत होगी वो उसके साथ होगा। तो क्या तुम चाहते हो कि क़यामत के दिन जहन्नम वालों के साथ हम लोग रहें? फिर हम क्यों उनकी मोहब्बत करते हैं, क्यों उनके तरीके को पसंद करते हैं जी। और शफाअत की उम्मीदें। जाहिर बात है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अभी इतना सुनने के बाद भी उम्मीद होती है कि नहीं कि जरूर हमारी मग़फ़िरत होगी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे गुनाह माफ कराएंगे। गर्ज ऐसे रिसाले से मनाफे व मसालिह हर किस्म के मुतवक्के हुए। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने दो लफ्ज कहे, लेकिन दो लफ्जों में कितनी उम्दा बात कह दी, मसाले और मुनाफे। यानी इस किस्म की बहुत सारी मसलहतें हैं जो तुम सुन रहे हो या मैंने आप लोगों को बयान की, वो मसलहतें हैं। दुरूद शरीफ पढ़ने की एक मसलहत ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और फिर दुरूद शरीफ पढ़ने की मसलहत के साथ
منفعت ہے, فائدہ ملے گا, یہ فائدہ ملے گا, یہ فائدہ ملے گا. تو اس وجہ سے میں نے اس کتاب کو لکھنے کا ارادہ کیا. ان وجوہ سے بنام خدا آج کے روز کے اتفاق سے ربیع الاول کا مہینہ اتفاق سے ربیع الاول کا ہی مہینہ آ گیا, اور ربیع الاول کا مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے, مولود کا مہینہ ہے. اور دوشنبہ کا دن اور دوشنبہ کا دن اتفاق آ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا بھی دن ہے. بعض مرتبہ جب آدمی کوئی اچھا کام کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب اور حالات بھی ایسے ہی پیدا کر دیتے ہیں. اتفاقاً یہ ہو گیا جی. اور دوشنبہ کا دن پہلا عشرہ ہے, شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ اتمام کو پہنچا کر مقبول و نافع اور وسیلہ نجات عن الفتن ما ظہر منہا وما بطن کا دونوں عالم میں فرماوے. یعنی حضرت جی فرماتا ہے کہ میں نے یہ کتاب لکھنے کا ارادہ کر لیا اور آج سے میں نے شروع کر دیا. پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو پورا کرنا نصیب فرمائے, اور میں اس کی تصویر سے فارغ بھی ہوا ہوں ایک بار. اور پھر اس کے ساتھ اتنا ہی نہیں بلکہ پھر بڑی عبارت, اللہ تعالیٰ اتمام کو پہنچا کر مقبول و نافع بنائے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور کتاب کو لوگوں کے لیے نافع بنائے اور وسیلہ نجات بنائے کہ میرے حبیب کی تعریف میں تم نے یہ کتاب لکھی. جاؤ کیا ہے, میں نے پہلے گروپ میں بتایا تھا کہ حضرت شیخ نوار اللہ مرکزوں نے درود شریف کی فضیلت میں کتاب لکھی. اتنی پسند آئی کہ کہا کہ اس وقت کے بزرگوں میں سب سے اونچا درجہ محمد رفیع کو دے دیا گیا. ایسا ہے, ہوتا ہے ایسا. تو اگر اس طریقے سے ایسی کتاب کو ہم پڑھیں گے سنیں گے تو پھر ضرور فائدہ ہوگا. اور وسیلہ نجات عن الفتن ما ظہر منہا, وسیلہ نجات عن الفتن, تمام فتنوں سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے. ابھی شروع میں تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا فتن دنیا, جو فتن ظاہری ہے, مہنگائی, بیماری, تکلیف, پریشانی, کوئی پتہ نہیں کیا کیا, یہ ظاہری فتنے, ظاہری مصیبتیں ہیں. اور باطنی جو ہے وہ ہمارا حسد, گناہ اور نیکیوں کی طرف رغبت نہ کرنا اور برائیوں میں آگے بڑھتے چلے جانا, یہ دونوں جی. اور رسالہ حاضہ کو حسب ضرورت مضامین ایک مقدمہ اور 41 فصول اور اس رسالہ حاضہ کو حسب ضرورت مضامین ایک مقدمہ اور 41 حسب ضرورت مضامین نہیں, حسب ضرورت مضامین اس میں ذکر کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جنرل جن کی صفت کی ضرورت آئے گی وہ, اور ایک مقدمہ اور ایک لکھوں گا. اور لکھنے کی اب ترتیب یہ ہوگی کہ ایک مقدمہ لکھوں گا پہلا, اس مقدمے میں کتاب کی ساری چیزیں اس میں آ جائے گی. جیسے مقدمہ میں کتاب شروع کرنے سے پہلے مدرس تم کو مقدمہ کے طور پر چند چیزیں بتاتے ہیں جو تمہارے سمجھنے کے لیے آسان ہو جاتی ہے. تو اسی طریقے سے اس کتاب میں ایک مقدمہ ہوگا اور 41 فصول ہوں گے, یعنی 41 باتیں الگ الگ, ہر فصل میں حدیث, ہر فصل میں واقعہ, ہر فصل میں چیز, 41 فصول ہوگی. اور ایک خاتمہ پر منقسم, اور ایک خاتمہ, آخر میں ایک خاتمہ اور اس میں کچھ ساری چیزیں اس میں ذکر کی جائے گی. کتاب میں کیا کیا ہوگا اس کا نقشہ تمہارے سامنے ذکر کر دیا. مصنف لکھنے بیٹھتا ہے یا تم گھر بنانا چاہتے ہو تو پہلے نقشہ بنواتے ہو, یہ کمرہ, یہ کمرہ, یہ کمرہ, اور پھر اس کے مطابق پوری تعمیر ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے مصنف بھی کتاب لکھنے سے پہلے میں اس کتاب کو لکھنا چاہتا ہوں تو کیا کیا لکھوں گا, کہاں سے لکھوں گا, کیسا لکھوں گا, کیا کیا مضامین, تو اس کی فہرست بنا لیتا ہے. اور پھر فہرست بنا کر اسی فہرست کے اعتبار سے وہ لکھتا چلا جاتا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ پہلے تو ایک مقدمہ لکھوں گا, اور مقدمہ کے بعد پھر فصول, فصل, اور 42 فصول ہوگی, اور اس کے بعد ایک خاتمہ ہوگا, اور اس خاتمے کو بھی کتاب پوری ہوگی. مقدمہ میں رسالہ حاضہ کا طرز اور ماخذ مذکور ہے, فصول میں مقاصد مختلفہ مذکور ہے, خاتمہ میں بعض دیگر مضامین ضروریہ مذکور ہوں گے. وباللہ توفیق وهو نعم المولا
ونعم الرفیق. حضرت تھانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو زبان ہے، حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کی قدم ہے، واقعی میں اس کو سمجھنا بھی دار ہے. ابھی انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ ایک میں کتاب لکھوں گا، ایک فصل ہوگی، سمجھنا ہے، اور ایک تو مقدمہ ہوگا، اور پھر مقدمہ کے بعد 40 سے 41 فصل ہوگی، اور اس فصل کے بعد ایک خاتمہ ہوگا. سمجھنا ہے. اب اس فصل میں کیا ہوگا، خاتمہ میں کیا ہوگا، مقدمہ میں کیا ہوگا، اس کو بھی اشارتاً ذکر کر دیا. کیا لکھا انہوں نے؟ مقدمہ میں رسالہ حاضہ کا طرز اور ماخذ مذکور ہے. طرز اور ماخذ کہاں سے لیا ہے، حوالے جات وغیرہ، تاکہ صحیح طور پر معلوم ہو جائے طرز کس طریقے سے ہوگا، وہ ذکر کیا گیا ہے. طرز اور ماخذ. رسول میں مقاصد. رسول جو 40 فصل میں لکھنے والا ہے، اس میں 40 فصلوں میں ہر فصل کا ایک الگ مقصد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کیا تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کیا تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہوتے تھے تو کیا تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فقیری کیسی تھی، سمجھنا ہے. یہ سب فصولوں میں ہوگا. خاتمہ میں بعض دیگر مضامین ضروریہ. اور خاتمہ جو ہوگا خاتمہ، اس میں دیگر ضروریات جو مضامین کے جو اس وقت سمجھ میں آئے بتائیں گے، وہ سارا بیان حضرت نے پوری کتاب کو تمہارے سامنے بتا دیا کہ یہ چیزیں اس کتاب میں ہوگی. مقدمہ مشتمل 3 مضمون پر. ابھی آگے چل رہے ہیں، کہتے ہیں مقدمہ میں 3 مضمون میں ذکر کروں گا. مضمون اول، اس رسالے کے لکھنے کے وقت یہ کتابیں میرے پیش نظر تھی: مشکات، صحاح ستہ مع شمائل ترمذی، مواہب لدنیہ، زاد المعاد. سب سے اچھی بات یہی ہے کہ آدمی جو کتاب لکھے معتبر حوالے سے لکھے، معتبر باتوں سے لکھے. اور ظاہر بات ہے کہ اس وقت حدیث کے ذخیرے میں ہمارے سامنے صحاح ستہ، مشکات وغیرہ ہے، تو ہم اسی حدیث کو لیں. آج کل بہت ساری صحیح موضوع حدیثیں لوگوں میں چل پڑی اور میں نہیں، اور ان کو حدیث کر کے بیان کرتے ہیں، حالانکہ یہ گناہ ہے. من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. اور میں آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ ہم لوگ بھی تقریر کے جذبات میں آ کر پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، خاص کر کے تبلیغی جماعت والے. آنلائن نہیں، حالانکہ حدیث نہیں ہوتی. ان کو تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے بزرگوں سے سنا ہے، اور اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، ایسا الفاظ تاکہ کوئی غلطی کر جائے تو گرفت میں نہ آئے، سمجھنا نہیں. لیکن میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہمارے سامنے صحیح حدیثوں کا ذخیرہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادات کا پورا ذخیرہ ہے. جب صحیح حدیثوں کا ذخیرہ ہے تو ضعیف حدیثوں کو اختیار کرنے کی وجہ کیا؟ کیوں ہم وظائف اور ضعیف چیزوں کو اختیار کریں؟ تو اس وجہ سے فرمایا کہ میں صحیح حدیث کی باتیں ذکر کروں گا. اس رسالے کے لکھنے کے وقت یہ کتابیں میرے پیش نظر تھیں: مشکات، صحاح ستہ مع شمائل ترمذی، مواہب لدنیہ، زاد المعاد، سیرت ابن ہشام، الشمامۃ العنبریہ فی مولد خیر البریہ، نور الابصار، تاریخ حبیب الہ، قصیدہ بردہ، الروض النظیف وغیرہ. مضمون دوم، ان خطوط فرمائشی میں سے ایک خط میں اس استدعا کا تو اوپر ذکر ہو چکا ہے، اس میں مواعظ اور نصائح بھی. یعنی مجھ پر جو لوگوں کے خطوط آئے کہ حضرت ایک ایسی کتاب لکھو جس میں مواعظ بھی ہو، نصائح بھی ہو، واقعات وغیرہ بھی ہو، تاکہ لوگوں کو خوشی ہو، لوگوں کو فائدہ اٹھانے میں آسانی ہو. ایک تو تم تقریر کرتے چلے جاؤ سبق میں بیٹھ کر، اور اس میں پھر ایک آدھ قصہ ایسا ذکر کر لو تو قصے والا سبق مزیدار لگے گا یا وہ سوپا مزیدار لگے گا، ہے نہیں. تو اس طریقے سے کہتے ہیں کہ جب قصے صحیح قصے اگر ہوں گے تو صحیح قصوں سے اور زیادہ فائدہ ہوگا. خط بھی آیا ہوا تھا، اس وجہ سے میں اس میں قصص بھی ذکر کروں گا. اور ایک خط میں یہ استدعا تھی کہ کہیں کہیں مناسب لطائف و نکات بھی لکھ دیے جاوے. لطیفے اور کیا ہے نکتے بھی ہم سمجھنے دار والوں کو، بڑے عقل والوں کو پتہ چلتا ہے. جی. اور سیر و احوال کی استدعا تو سیر مانے سیرت، سیر و احوال حالات اور سیرت.
सीयर और अहवाल की इस्तिदा तो सब में मुश्तरक यानी सब खत में ये था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत होनी चाहिए, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहवाल होने चाहिए। इस वजह से मैंने उसको तो सब में जिक्र किया है। अदर कितने बजे होती है? 15, 16 जी कितना है? थोड़ा सा बोल देखो यहाँ से नई बात शुरू हो है नई बात शुरू हो या मुकदमा में क्या क्या चीजें आ रही है। बहरहाल देखो ये किताब हम शुरू कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने पहले भी बताया था कि बुजुर्गों ने कहा है कि इस किताब को जिस मकसद के लिए पढ़ा जाए अल्लाह ताला उसको कामयाबी देते हैं। और हमारा मकसद तो यही है कि हमारे दिलों की गुर्बत अल्लाह ताला दूर करे और हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत और सच्ची इताअत हमारे दिल में पैदा हो। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस तालीम को कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु